नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 17 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, ओडिशा रे जुलाई 21 जाए प्रबल वर्षिब। सेपटे वर्षाରେ भिजुଛି सारा ओडिशा। जुलाई 21 तारिख जाए बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पे विभिन्न जिले को येलो वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे आज आसंताकाली जुलाई 17 रु 18 तारिख मध्य झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, भद्रक, बालेश्वर, ढेंकानाल, अनुगुल, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, नुआपड़ा, बौद्ध, सोनपुर और बरगड़ जिला को बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पे येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। सेहीपरि जुलाई 18 रु 19 तारिख मध्य बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, अनुगुल, बौद्ध, कंधमाल, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, बलांगीर, सोनपुर, बरगड़, संबलपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जिला को बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा पे येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर, बबी आईसीयू रे भर्ती होगा परी मुह खोलिले नवीन। सौम्याश्री विशी आत्मदाह घटनारी गतकाली बीजेडी पक्षर लोकसभा भवन घेराव डाकरा दि जाइथिला। एथिरे बीजेडी हजार हजार कर्मी लोअर पीएमजी ठारी सौम्याश्री को न्याय दाबी प्रतिवाद करथिले। एही समय सेमानक ऊपर पुलिस पानी माड़ करबा सह लुहबुआ ग्यास मान करथिले, जेउथिरे बहु बीजेडी नेता और कर्मी माने आहत होइथिले। बीजेडी बड़ बड़ नेता बबी, डानी और सुलता देव हस्पिटाल भर्ती होइथिला बेली अरुण साहू अन्य नेता कर्मी को पुलिस उठाई नहीं। बर्तमान यह मुह खोली विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। निर्मम और अमानसिक आक्रमण को विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक कड़ा भाषा निंदा करिसेंती। एभली अत्याचार को से बर्बरोचित बोली वर्णना करिसेंती। एही घटना बहु बीजेडी कर्मी और साधारण लोक आहत होगा खबर से उद्वेग प्रकाश करिसेंती। शांतिपूर्ण प्रतिवाद उपर अमानसिक आक्रमण करा जाउछि। घटना बहु बीजेडी कर्मी और साधारण लोक आहत होइछंती बोली कहिसेंती। एसत नवीन आहत बीजेडी नेता सहित कथा होती। परवर्ती खबर, कैबिनेट बैठक में 3 बड़ निष्पत्ति चाषी आसला खुशी खबर। सेपटे केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देइछंती जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार एक गुरुत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही बैठक में एककालीन अनेक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि, जहाँ देशर भित्तिभूमि को मजबूत करने कार्य करिब। आज निया जाइथिबा 3टी प्रमुख निष्पत्ति होछि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजनार अनुमोदन, नवीकरणीय शक्ति रे निवेश पाई एनटीपीसी को मजबूत करबा एवं तृतीय नवीकरणीय शक्ति रे निवेश पाई एनएलसीआईएल को मजबूत करबा। सेपटे एनटीपीसी लिमिटेड रो नवीकरणीय शक्ति रे 20,000 कोटी टंका निवेश करिबार योजना को मंजूरी दिया जाइछि। सेहीपरि सरकार एनएलसीआईएल इंडिया को 7,000 कोटी टंका सहायता प्रदान करबा को निष्पत्ति नैछंती। तेबे नवीकरणीय शक्ति रे अंशवृद्धि पाई एही सहायता दिया जाइछि बोली कहा जाउछि। परवर्ती खबर, सचिव स्तरीय बैठक आसला बड़ निष्पत्ति। एणिके विदा हेबे अपारग अयोग्य अधिकारी। अपारग अयोग्य अधिकारी को बाध्यतामूलक अवसर निर्देश दि जाइछि। एने सबु विभाग प्रमुख सचिव और एसीएस को चिठी होइछि। जीए विभाग निर्देशनामा को कार्यकारी करने मुख्य शासन सचिव जोर देइछंती। सेपटे सरकारी अधिकारी बा कर्मचारी मानक कार्य को विभाग विभिन्न स्तर में समीक्षा कराजिबो। एथि सहित सरकारी कार्य ठीक भाव संपादन करुनथिबा अपारग एवं अयोग्य अधिकारी बा कर्मचारी को बाध्यतामूलक अवसर निर्देश दि जाइछि। ठीक समय ऑफिस आसिबा उपर भी गुरुत्वारोप करा जाइछि। तेबे जुलाई 31 तारिख सुधा खाली पदवीर तथ्य देबाको निर्देश दि जाइछि। अन्यपटे बढ़िबो प्रशासनिक अधिकारी दक्षता। सब विभाग में नियुक्त हेबे एस्टाब्लिशमेंट ऑफिसर। स्वतंत्र बा अतिरिक्त सचिव पाहर अधिकारी को दायित्व मिलिबो। बदली नियुक्ति पेंशन कार्यानुष्ठान करिबे अधिकारी। परवर्ती खबर, बदलिबो 8म श्रेणी एनसीईआरटी बही। सामाजिक विज्ञान मोगल शासक क्रूर। नुआ सामाजिक विज्ञान पुस्तक में मोगल शासक मान विषय किसी कठोर कथा उल्लेख। पुस्तक में बाबर को जन अत्यंत निष्ठुर एवं क्रूर शासक भाव में वर्णना कर जी अनेक सहर लोक हत्या करते। सेहीपरि अकबर शासन गोटे पटे सहिष्णु थिला, किंतु एथिरे निष्ठुर निष्पत्ति मध्य थिला। यह व्यतीत औरंगजेब को मध्य क्रूर शासक आख्या दि जाइछि। से अनेक मंदिर एवं गुरुद्वार भांगी देइथिले। यह सहित पुस्तक एक गुरुत्वपूर्ण चेतावनी दि जाइछि जे
ଇତିହାସରେ ଘଟିଥିବା ଭୁଲ କିମ୍ବା ଘଟଣା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ପିଢ଼ି ଅତୀତର ଲଢ଼େଇକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲା ନାଟୋ। ସେପଟେ ନାଟୋ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ମାର୍କ ରୁଟ୍ ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଚୀନକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ରୁଷ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରଖନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ କଠୋର ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ରୁଟ୍। ବୁଧବାର ଆମେରିକୀୟ ସେନେଟରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ରୁଟ୍ ବେଜିଂ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବ୍ରାସିଆର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବା ପାଇଁ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦ ଘେରିବ କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଳକା ଲାମ୍ବା ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂସଦ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ସହିତ ଅଳକା ଲାମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଳକା ଲାମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ବିଶୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବିଶାଳ କର୍ମୀ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅଳକା ଲାମ୍ବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଟିଏଲ୍ଟି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ। 17 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ। ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ସେବକ ସେବିକା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଟିଏଲ୍ଟି ପ୍ରିଲିମ୍ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ତାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ OSSSC ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ସେପଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ପରେ ATMରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଜାରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏବେଠାରୁ କେବଳ 200 ଏବଂ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ATMରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ RBI ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ATMରୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଜାରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ମାତ୍ର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟରେ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ବ୍ୟୁରୋ PIB ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନକଲି ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ RBI ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି କିଛି କହିନାହିଁ। PIB କହିଛି ଏହି ମିଥ୍ୟା ଖବର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବା ଏବଂ କେବଳ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ନେବାକୁ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବୈଧ ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବପରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାରବାର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ରୁଷିଆନ ମହିଳା, ସବୁ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୋକର୍ଣ୍ଣଠାରେ ରାମତୀର୍ଥ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ 2 ଝିଅଙ୍କ ସହ ରହୁଥିବା ଜଣେ ରୁଷିଆ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। 40 ବର୍ଷୀୟ ନିନା କୋଟିନା ନାମକ ଏହି ମହିଳା ଗୋଆରୁ ବିନା ସୂଚନାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡୋର ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଇନଙ୍କୁ ନ ଜଣାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ନିବାସୀ ଡୋର ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଇନ ମିଡିଆକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିନାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଆରେ ଭେଟିଥିଲେ ଓ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାରତ ଓ ୟୁକ୍ରେନରେ ଏକାଠି ସମୟ କାଟିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ପ୍ରେମା ଏବଂ ମାମାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଡୋର ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିନା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଗୋଆରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଡୋର ଏକ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ବଳାତ୍କାର କଲେ 4 ନାବାଳକ। ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗାଜିଆବାଦରେ। ଏଠାରେ 4 ଜଣ ନାବାଳକ ପୁଅ ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ପୁଅ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବଳାତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଏକା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ନାବାଳିକା ଝିଅଟି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ପୁଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା, ଯିଏ ଝିଅଟିକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମେସେଜ ପଠାଉଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ସେ ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ ଝିଅଟିର ଘରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଝିଅଟି କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ର ପୁଅଟି ତାର 3 ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଘରେ ପଶି ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଦାବି କଲା ABVP। ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି। ଲୋକସଭା ଘେରାଉ ସହ ଲୋୟର PMGରେ ପୋଲିସ ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ବିଜେଡିର ଲୋକସଭା ଭବନ ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଉପୁଜିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ।
ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ପାଣିମାଡ଼ ସହ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ଆଉ ଏହାପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଖଚକ ବନ୍ଦ ନେଇ ହୁଙ୍କାର କରିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବିଭିପି। ଆଉ ବାଣୀବିହାରରେ କରିଛି ବଡ଼ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିছে। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆଇନଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଆଇସିସି ଗଠନ ଦାବି କରିବା ସହ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମଦାହ ବେଳେ ଉସୁକାଉଥିବା ଦୁଇ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ମାସରେ କେୱାଇସି ନ କଲେ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ 20,58,000 ଲୋକେ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲୋକ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେୱାଇସି କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଚାଉଳ ଯାଉନି ସେମାନେ କେୱାଇସି କରିବା ପରେ ସରକାର ଚାଉଳ ଦେବେ। କେୱାଇସି କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସରକାର। କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସମୟରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। 3 ମାସରେ କେୱାଇସି ନ କଲେ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେବେ ସରକାର। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏଥର ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ। ଭାରତ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କମିଯିବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍। ପ୍ରତି ମାସରେ ବଢୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଭାରତ ସରକାର କୋଇଲା ଆଧାରିତ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଫ୍ଲୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଡିସଲଫରାଇଜେସନ ନିୟମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 25ରୁ 30 ପଇସା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଶାସନର କଡ଼ା ନିୟମ। କାଉଡି ଯାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ। ଭଜନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବାଜିଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ପାଣି ଭାର ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସହରରୁ କାଉଡ଼ିମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଓ ସତର୍କତାବଳୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡିଜେ ବଜାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କଡ଼ା ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ସମୟରେ ଡିଜେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରିଲ୍ସ ତିଆରି କଲେ ସରକାର ଦେବେ 15,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ରିଲ୍ସ କରିବାରେ ସଉକ ରଖୁଛନ୍ତି କି? ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ରିଲ୍ସ ତିଆରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେବେ 15,000 ଟଙ୍କା। କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର 2015 ଜୁଲାଇ 1ରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ସରକାର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନାଁ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ରିଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଧୀନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ମୃତ୍ୟୁ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା। 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସହାୟତା ଘୋଷଣା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ପଲାସିଆ ଗାଁରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ନିୟମ। ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ ସମସ୍ୟା। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଖବର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। 16 ଜୁଲାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ତତ୍କାଳ ଟିକଟ ବୁକିଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ ଓଟିପି ଯାଞ୍ଚକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳ ଟିକଟ ବୁକିଂ କରିବା ସମୟରେ ଏବେ ଯାତ୍ରୀ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ପଠାଯାଇଥିବା ଓଟିପି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିୟମ ସମସ୍ତ ଏସି ଏବଂ ନନ୍ ଏସି ବର୍ଗର ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏସି କ୍ଲାସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏସି, ସେକେଣ୍ଡ ଏସି, ଥାର୍ଡ ଏସି, CCEC ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ଟିକଟ ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ 10ଟାରୁ ବୁକିଂ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଟୋ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି। ଏହାପରେ କିଲୋମିଟର ପିଛା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଧିକ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ସହରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 1 ଅଗଷ୍ଟ 2015ରୁ ନୂଆ ଭଡ଼ା ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ 2 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ନ୍ୟୂନତମ ଭଡ଼ା 30 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 36 ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 18 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 15 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହି ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ବୃହତ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ମହାନଗର ପାଲିକା ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ ସଂଘ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଅଟୋ ଟାକ୍ସି ଚାଳକ ସଂଘ ନ୍ୟୂନତମ ଭଡ଼ା 40 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ 20 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସରକାର ଏହାକୁ ଆଂଶିକ ଗ୍ରହଣ କରି 36 ଟଙ୍କା ଏବଂ 18 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2028 ପାଇଁ କ୍ରିକେଟର ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଜାରି। କେତେ ଟିମ୍ ଭାଗ ନେବେ ଜାଣନ୍ତୁ। 128 ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ପରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ 2028ର ଆୟୋଜନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କ୍ରିକେଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରିଯାଇଛି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ ଜୁଲାଇ 14ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ T20 ଫର୍ମାଟରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପାଇଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ 12ରୁ 29 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ପଦକ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ 19 ଏବଂ 29 ଜୁଲାଇରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ସେୟାର କରିବା ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡି କର୍ମୀ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ବିଜେଡିର ଲୋକସଭା ଭବନ ଘେରାଉ ଉଦ୍ୟମ। ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ପ୍ରତିବାଦ। ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଆଜି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକସଭା ଭବନ ଘେରାଉ କରିଛି। ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଲୋକସଭା ଭବନ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଲୋକସଭା ଭବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବାରୁ ପୁଲିସ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି। କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପୋଲିସ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଏପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି କି ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ 20 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଏସବୁ ସହ ସରକାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି।